CDS published OData services మనం చూసాం. సో CDS published OData service. సో OData annotations ఏంటి అంటే OData.publish true. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ CDSUని ఇలాగే OData సర్వీస్ లాగా మనకు ఎక్స్పోజ్ చేస్తుందన్నమాట బయటికి. సో బిఫోర్ ర్యాప్ రాకముందు OData CDS పబ్లిష్డ్ OData సర్వీసెస్ని యూస్ చేసేవాళ్ళు. సో ఇప్పుడు కూడా యూస్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ అగైన్ ఏ సేఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే కింద అసోసియేషన్స్. సో దీస్ అసోసియేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎంటిటీ. సో ఈ ఎంటిటీ నుండి navigation property అనమాట. So this can be having a cardinality of 0 to 1 or 0 to n cardinality. 0 to n అయితే it's again loading another table. If it is 0 to 1, it will be a sub entity of this particular parent entity. సో ఇక్కడ మనం మెటీరియల్ ఎక్స్టెండ్ చేసిన ప్లాంట్స్ ఏంటి అనేది మనం మెటీరియల్ ప్లాంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేసాం అనమాట. సో యాజ్ ఐ సెడ్ యూ కుడ్ టేక్ వాట్ ఎవర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ యూ నీడ్. ఇట్ కుడ్ బి ఏ సేల్స్ ఆర్డర్ అండ్ సేల్స్ ఆర్డర్ ఐటమ్ ఆర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఐటమ్స్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. సో నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు కొన్ని సిడిఎస్ predefined functions అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఆల్ అబౌట్ CDS యూస్. సో వీ కెన్ డూ మోర్ థింగ్స్ యూజింగ్ CDS యూస్. సో ఇప్పుడు మనం బేసిక్ VDM టైప్స్ బేసిక్గా మనం VDM టైప్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం. సో దే షుడ్ బి ఏ CDSU created immediately on the database table, and on that is called basic core interface. On top of that, it will be composite CDSU, which will be joining multiple basic or interface CDSUs. And on top of that, it can be transactional or it can be directly a consumption CDSU. So transactional, మనకు అవసరం ఉంటేనే transactional CDSUs మనం create చేస్తాం. So the transactional CDSU, which will involve all the CRUD operations, create, read, update, delete operations with help of BOPF. If we don't want any CRUD operations, we can straight away create a consumption CDSU on composite CDSUs, or consumption CDSUs can be created immediately on interface CDSUs as well. That is possible. And this is the aspect. And consumption CDSUs are the ones which will be directly used by the consumers. So it can be a web program or whatever it is. And in this case, again, the OData services can be published on consumption CDSUs. Naming standards kochesariki, it is purely dependent upon the customer naming standards. Basic identifiers వచ్చి I means it can be a basic CDSU or composite CDSU. They all will be I, and consumption CDSUs will have a C. So all standard CDSUs will start like this: C_material or something. I_material means it is straight away a basic CDSU which is created on the database table. If you see database table and a basic CDSU has been created, that's fine. So this is all done. And now we knew the difference between define view and define view entity as well. So that is most important. Define view is deprecated now. Okay, in the latest versions, we're not supposed to create any define view CDSUs. We'll be always using define view entity. So if you consider RAP as your development framework, so define view will not be anymore. So define view entity is your way forward. Okay, and now we look some predefined ABAP CDS functions. So ఇక్కడ మనకు ఫంక్షన్స్ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ a simple ABAP function modules. So if you want to convert something, for example, currency conversion is the major one which we get into our mind in terms of conversions. సో అలాగే కరెన్సీ కన్వర్షన్స్ ఇప్పుడు మనం CDSUని బేస్ చేసుకునే ఒక రిపోర్ట్ మనం బిల్డ్ చేస్తున్నాము అంటే we should have a functionality, we should have a feasibility to achieve that option in CDS framework as well. సో అలాగే దాన్ని అచీవ్ చేసుకోవడానికి మనకు CDS ప్రీ-బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయన్నమాట. So let's see, we don't need to do anything. Just go into Google and type ABAP CDS functions. So we get a very good documentation here. సో ఇక్కడ CDS functions లో ఇక్కడ SQL functions ఉన్నాయి, స్పెషల్ functions 2 ఉన్నాయి. ఓకే,
SQL functions, if you go to the SQL functions, again, numeric functions, string functions, and COLSC function. So in this COLSC function, we'll see that later. ఇప్పుడు న్యూమరిక్ ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఇప్పుడు న్యూమరిక్ ఫంక్షన్స్కి మనం ఏదైనా ఒక వాల్యూని అబ్సల్యూట్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేయాలి, ABS, అండ్ దెన్ ద argument name, the field name, that we need to make it as absolute. Seal is something which have the value ceiling to the upper level, and that gives the value rounded value, whole number here. And divide the argument 1, argument 2. So these are all basically arithmetic functions. Here they are just referred as numeric functions. ABAP CDS numeric functions. So మనకు rounding ఎలా చేయాలి, ఎన్ని positions rounding చేయాలి, what is the number and what are the positions that we need to make it round, and mod value, floor, ఇవన్నీ we don't need to go in detail about these, but the thing is మనకు okay, so there are some set of functions that we can use even in CDS use. So for example, ఇప్పుడు ABS అన్నాం, ఇప్పుడు ABS ఫంక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలనుకోండి, ఇప్పుడు ABS we have ఇక్కడ రైట్ సైడ్ మీరు గమనించినారంటే ABAP CDS yes, OpenSQL yes. సో ఇవన్నీ OpenSQL లో కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ వీఆర్ as of today we are using them in ABAP code as well. Okay, ABAP code లో కూడా మనం సెలెక్ట్ రాసేటప్పుడు ఈ ABS స్టేట్మెంట్, సీల్ స్టేట్మెంట్, ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ యూస్ చేస్తున్నాం. సో దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ OpenSQL and ABAP CDS both. If you see the expression to expression, mod value, ఏమొస్తుంది, with examples we have them. Okay, and if we go back to the numeric functions and string functions, so about string also we have some string functions to concatenate two values into one string value. So for example, ఇప్పుడు ఇక్కడ concat with space, concat and concat with space. So ఇప్పుడు ఇక్కడ concat and concat with space యూస్ చేసాం అనుకోండి, there will be a little difference. అండ్ ఇక్కడ చూసారంటే లిమిటేషన్స్, వ్యాలిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ టైప్, స్పేసెస్, పాజిటివ్ న్యూమరికల్ లిటరల్, గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1331. ఈ స్పేసెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్పేసెస్ ప్లేస్లో మనం ఏం రీప్లేస్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ ఉందన్నమాట. వాల్యూ ఎన్ని స్పేసెస్ కావాలి ఏంటి అనేది. ఓకే, అండ్ స్ట్రింగ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లెఫ్ట్, ఇన్ కేసు మనకు లెఫ్ట్ షిఫ్టింగ్ అలాంటివి ఉంటాయి కదా, ఆ లెఫ్ట్ షిఫ్టింగ్ అలాంటివి కావాలంటే ఏం చేయాలి, లోయర్ కేసు. సో సిడిఎస్ వ్యూలోనే మనం లోయర్ కేసు కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడికి వచ్చామనుకోండి, మన ఎగ్జాంపుల్ సిడిఎస్ వ్యూలోకి, మెటీరియల్ గ్రూప్, మెటీరియల్ బేస్ యూనిట్. సో ఇప్పుడు మెటీరియల్ బేస్ యూనిట్ మనకు అప్పర్ కేసులో ఉంటుంది. మెటీరియల్ బేస్ యూనిట్ ఈజ్ అప్పర్ కేస్. సో వాట్, అండ్ ఆల్సో మెటీరియల్ టైప్ ఈజ్ అప్పర్ కేస్. సో వీటిని మనం లోయర్ కేసులో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి. సో ఇప్పుడు లోయర్ కేసులో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే వి జస్ట్ ఫాలో ద సింటాక్స్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లోయర్ ఉంది, లోయర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్, దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లోయర్ ఎక్కడుంది, concatenate, yes, function lower, no, not this one, yeah, lower rpad, lower concat with spaces, upper, lower. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని కలిపి ఒక దాంట్లో ఉంది చూసారా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ యాజ్ ఆర్ లోయర్. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం లోయర్ అనే దాన్ని మనం ఈ బేస్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్కి యూస్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఎలా యూస్ చేస్తాం, లెట్ మీ ఎంటర్ లోయర్ ఫంక్షన్ వచ్చింది చూసారా. సో ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ స్పేస్ కొట్టాను అనమాట. ఓకే, లోయర్ కంట్రోల్ స్పేస్ అండ్ ఎంటర్. సో ఇట్ విల్ గివ్ అస్ ద సింటాక్స్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మెటీరియల్ బేస్ యూనిట్ అని ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను మెటీరియల్ బేస్ యూనిట్ని నేను లోయర్ కేసులో కన్వర్ట్ చేస్తాను, లోయర్ యూనిట్ అని పెట్టాను. యాజ్ ఈ అలియాస్ నేమ్ అనేది మ్యాండేటరీ అనమాట. ఇఫ్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ఎనీ ఫంక్షన్ హియర్, ఎనీ ఫంక్షన్, ఇప్పుడు మనం అది లేకుండా మనం దీన్ని కంప్లీట్ చేసినాం అనుకోండి, సో ఇట్ వోంట్ అలౌ అస్ టు గో ఫర్దర్. సో ఇట్ నీడ్స్ టు నో వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎ
calculation that we are doing, we are converting something, whatever it is. So this is considered as a calculated field. So there should be a alias name. Okay, you are calculating out of it. What should be your alias name for this one? So this is must anamata. So ipudu let's activate this one. So activate chesi just execute this one and see the results. So ఇప్పుడు ఇక్కడ lower unit దీన్ని మనం డైరెక్ట్ గా we can move the place as well. సో ఇప్పుడు మనం అక్కడ ఉంది కాబట్టి మనం అక్కడ కూడా మూవ్ చేయొచ్చు. So let's activate it so that we can see the difference or how it is converted. So now just execute it. So ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే the lower unit, it automatically converted each material base unit from capital letter to small letter. And similarly, we can use the substring as well, substring functionality. So ఈ substring ఒక string లో మనం extract చేయాలనుకోండి ఒక 2-3 characters. So ఆ 2-3 characters, what is the starting position and what is the ending position of from that string. So it will just exactly extract that particular string. And also replace. ఈ replace కూడా what is the field name and what is the term that we need to replace, find, and with what we need to replace. So ఇది యాక్చువల్ వాల్యూ, దానిలో దేన్ని రీప్లేస్ చేయాలి, దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి. So like this we will have certain parameters. Accordingly we just understand from these document, and accordingly we will apply in our CDSUs. సో ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ లోయర్ యూనిట్ అని ఒకదానికి మీరు అలియాస్ నేమ్ ఇచ్చారు. సో జనరలీ వాట్ యూ విల్ ఫేస్, వాట్ ఇష్యూ యూ విల్ ఫేస్ ఇస్, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అప్పర్ అని పెట్టారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పర్ అని పెట్టి ఆ లోయర్ యూనిట్ ని కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు, అప్పర్ యూనిట్ అని పెట్టారు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్, యూ కాంట్ యూజ్ దట్ ఫీల్డ్ కాలమ్ అగైన్ ఇన్ ద సేమ్ ఎంటిటీ. సో ఇలాంటివి మనకు ఎదురవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇది వి కాంట్ అప్లై ఆన్ దిస్ వన్ అన్ఫార్చునేట్లీ. సో ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, we will leave this CDSU, we will create another CDSU on top of this. There we will apply this upper conversion. So that is an unavoidable situation. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఈ వ్యూలో క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్, కానీ నెక్స్ట్ వ్యూ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ మనం ఇంకొక వ్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నాము అంటే ఆ వ్యూలో ఇది క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ కాదు. వీ కెన్ రీకన్వర్ట్ దిస్, వీ కెన్ అప్లై దిస్ ఫీల్డ్. సో అక్కడ ఈ మెటీరియల్ బేస్ యూనిట్ ఇక్కడ ఏదైతే కన్వర్ట్ చేస్తున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఈ మెటీరియల్ బేస్ యూనిట్ అనేది దీని పైన వ్యూకి తెలియదు అది ఏంటి అనేది, బికాస్ వీ రీనేమ్డ్ ఇట్ టు లోయర్ యూనిట్ అలాగా. సో దీస్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ కీ అనమాట. సో calculated field cannot be used in the same entity for another calculation. Adi gurtupeట్టుకోవాలి. So this is the limitation here. And let me go back. String functions done. ఈ COLSC function. సో ఇప్పుడు ఈ COLSC function ఏంటి అంటే, ఇది మనకు ఒక సింపుల్ ఇఫ్ కండిషన్ ని చెప్తుందన్నమాట. సో దీనిలో ఓన్లీ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏ ఉంటాయి. ఈ 2 arguments, if the first value is filled, consider the first value. If there is no value in this argument, then take the second value. సో ఇలాగా ఇది పనిచేస్తుంది అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా యూస్ చేస్తాము అంటే, let us take this same example. Let's go here. సో ఇక్కడ మనం యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్ అనేది కొన్నింటికి మిస్ అయ్యి ఉంది. సో అక్కడ ఏం చేద్దామంటే, మనం డిఫాల్ట్ మెజర్ కింద కేజీ అనేది మనం రీప్లేస్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు COLSC నేను కొట్టాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇది సింటాక్స్ మనకు అక్కడ గుర్తులేదు. COAL అని కొట్టామనుకోండి, హోల్ COAL అని కొట్టామంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫంక్షన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్, ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ద సింటాక్స్ వాట్ ఇట్ నీడ్స్ టు బి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సేమ్ మెటీరియల్ యూనిట్ అనేది కనుక ఉంటే ఆ మెటీరియల్ యూనిట్ని డిస్ప్లే చేయి, లేకపోతే నాకు కేజీ అనేదాన్ని డిఫాల్ట్ చేయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి యూజ్ అనమాట. ఓకే, సో ఆల్టర్నేట్ UOM ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేసాం. సో దానికి ఆల్టర్నేట్ UOM అనేది పెట్టాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని యాక్టివేట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసామంటే, వీ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్ బ్లాంక్.
in alternate UOM. So let's execute it. So ఇప్పుడు ఇక్కడ still I see the alternate UOM blank. సో ఎందుకంటే ఇది కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ వాల్యూ లేకపోయినా ఇది వాల్యూ ఉన్నట్లు కన్సిడర్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ స్పేస్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా డేటాబేస్లో ఇది బ్లాంక్ ఉండదు, ఇది స్పేస్ ఉంటుంది. ఆ స్పేస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది స్పేస్ని కన్సిడర్ చేసింది అనమాట. సో ఇలాంటి ఎక్సెప్షనల్ సిచ్యువేషన్స్లో సో బేసిక్గా ఇది దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ ప్లాంట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో డాట్ ప్లాంట్ ఇప్పుడు ఈ ప్లాంట్ కనుక ఉంటే ప్లాంట్ని తీసుకో, లేదంటే నో ప్లాంట్ అనే డిస్క్రిప్షన్ చూపించే అని చెప్తున్నాం. extended plant for example. So as extended plant అని ఇచ్చాం. What is this? Unexpected word. Plants can okay, that's fine. So అది late గా react అయింది. So we'll just activate it. ఇప్పుడు execute it. So ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే now it is really working for all the situations. So దీంట్లో మనం we don't find any blanks. సో ఇది ఈ అసోసియేషన్ ని చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో అసోసియేషన్ ఫౌండ్, ఇది బేసిక్ గా కాంటాక్ట్ అవుతుంది, ఫెచ్ చేస్తుంది ప్లాంట్స్ ని. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ప్లాంట్స్ ఫౌండ్ దెన్ ఇట్స్ గోనా డిస్ప్లే దట్ ప్లాంట్. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నో ప్లాంట్స్ ఫౌండ్ దెన్ ఇట్స్ గోనా సే నో ప్లాంట్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెటీరియల్ టూ ప్లాంట్స్ కి ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది అనుకోండి, then it repeats those plants 2 times. The material will be repeated 2 times, and I'm trying to find one example of such, but there is no example. All the material seems they are extended to only one plant. ఓకే, అది అందుకని ఈ వార్నింగ్ చూపించింది అనమాట. సో ఈ కార్డినాలిటీ నువ్వు ఇది ఇక్కడ మోర్ దాన్ వన్ ఎంట్రీ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద కార్డినాలిటీ హియర్ ఇన్ ద అసోసియేషన్ ఇట్స్ 0 to star. దట్ మీన్స్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ మల్టిపుల్ ప్లాంట్స్ ఫర్ ద సేమ్ మెటీరియల్. సో నీకు ఓకేనా ఈ వార్నింగ్? ఇట్స్ జస్ట్ వార్నింగ్. సో ఇట్స్ గోనా ఇంపాక్ట్ ద కార్డినాలిటీ. అదే మనం దీని అసోసియేషన్ ఇలా యాడ్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ గోనా ఇంపాక్ట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎంటిటీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ సపరేట్. ఇఫ్ వీ వాంట్ దిస్ వన్ we will straight away call the navigation association, call the association separately. So then what it does, so it picks up the material plants that this material has been extended, but we are not doing in that way. We are just adding the plant directly from the association which has the cardinality 0 to star. So e situation lo along with the material we are adding plant which is a left outer join directly impacting the cardinality. It repeats the material and it adds the additional plants if there are any. So ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ దీన్ని ఇలా చేసాం అనమాట. సో if there is no plant found, no plant. So that's how it is showing here. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ముందే చెప్పుకున్నాం, if you want to see how many distinct values are there, so no plant 1213 records does not have any plant extended. So if you see 1710, then they are having 315 plants. So alage మనం materials మీద కూడా we can just see the distinct values. So it seems, let me copy this one. So ఇక్కడ unique values కూడా కనిపిస్తాయి అన్నమాట మనకు 100110. Let me add a filter on material. No. ఓకే, సో ఇది కన్వర్షన్ ఎగ్జిట్ లో ఉంది కాబట్టి నో, స్టిల్ నాట్. సో దీన్ని 110 సో 100,110. let me copy this one and add filter on material code. So we'll just say 100 and 110. సో ఇప్పుడు ఫిల్టర్ కొట్టామనుకోండి, ఇప్పుడు ఇది చూడండి. సో మెటీరియల్ రిపీటెడ్, ఓకే, అండ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్.
So this is what the example I was looking for. So ఇప్పుడు plants are repeated. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు అదే ఈ దీన్ని తీసేసాం అనుకోండి, దీన్ని కమెంట్ చేసాం అనుకోండి, దీన్ని కమెంట్ చేస్తే we don't expect to see that material here duplicated, so it won't repeat. That's what I mean to say. So this is not something about coalesce function. This is something about the plants, adding the plant from an association. Okay, let me execute it, and if you see add filter material, just see it. Now we see only one record. So that is what happens. So in the real time low, మీకు ఈ situation ఎదురవచ్చు అన్నమాట. Why I am seeing the duplicate entries? Because you are adding the data from association. That is what is making bringing duplicates for you. So in this case, మీరు బయటకి ఓడేటాను పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఇలా చేసేటప్పుడు you need to add plant also as a key field. లేదంటే కన్జ్యూమర్ కి డూప్లికేట్ వాల్యూస్ వస్తాయి అన్నమాట. సో ఆ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ని ఫియర్ అప్లికేషన్ హ్యాండిల్ చేయలేంది. So you need to add plant also in key. So now this is about the functions, the standard functions, SQL functions. Now there are some special functions available on this one. ఈ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే కన్వర్షన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ డేట్ ఫంక్షన్స్ అండ్ టైమ్ ఫంక్షన్స్. Conversion functions, as we spoke, type conversion functions and conversion functions for units and currencies. If you see here, units and currencies, ఇప్పుడు మనం currency conversions, we don't necessarily need to go to ABAP program, right select on CDSU, then convert into one currency, from one currency to another currency. It's nothing to do with that. So now we can straight away use this function. Unit conversion is the function. Unit conversion, just like pass the parameters and go ahead. Decimal shift, currency conversion, these two ఈ రెండు మనకు రియల్ లైఫ్ లో యూస్ఫుల్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు యూనిట్ కన్వర్షన్, అగైన్ డెసిమల్ షిఫ్ట్ కూడా అవసరం అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు కేజీని గ్రామ్స్ లో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు అలాగా, లేదు గ్రామ్స్ ని మళ్ళీ మిల్లీగ్రామ్స్ లో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో వి మే ఎండ్ అప్ క్యాప్చరింగ్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్స్. సో ఆ డెసిమల్స్ మనం కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు we might need this decimal shift functions, but usually higher level unit conversions and currency conversions are much important. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిట్ కన్వర్షన్ చూసుకున్నాం అనుకోండి. సో దెర్ ఈస్ అ detailed explanation what the quantity you are going to convert, what is the quantity of that particular one, what is the source unit, what is the target unit. Okay, and the client is anyway ఇక్కడ ఆప్షనల్ ఉంటే చూసారా, ఆప్షనల్ ఉంటే there will be optional X. So if it is not optional, it will be blank. So error handling, it's a blank. సో దీంట్లో కూడా మనం ఇన్ కేస్ కరెన్సీకి యూనిట్కి కేజీ బదులు కేకే అని పెట్టామనుకోండి, సో దాట్స్ ఇన్వాలిడ్ యూనిట్. సో వీ నీడ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్, వీ నీడ్ టు అప్లై ద ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్. సో ఈ ఫంక్షన్స్ లోనే ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, ఫెయిల్ ఆన్ ఎర్రర్. సో దాంట్లో ఫెయిల్ ఆన్ ఎర్రర్ అనే దాన్ని కీని మనం యూస్ చేసాం అనుకోండి, అది ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం అనమాట. అండ్ ఎర్రర్ రైజ్డ్ అన్ ఎక్సెప్షన్. సో సెట్ టు నల్ ఇక్కడ ఫెయిల్ ఆన్ ఎర్రర్ అనేది మనం సెట్ చేసామంటే, కేకే అని సప్లై చేసామంటే ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్ అండ్ ఇట్ టెర్మినేట్. బట్ సెట్ టు నల్ అని అంటే కేకే సప్లై చేసినా ఓకే, దట్స్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం, డోంట్ త్రో అన్ ఎక్సెప్షన్. సో కీప్ ఇట్, consider it as a null. So the target value, whatever the target unit we are going to consider, just consider it as a null and set it to blank. The result will be reset to null. If keep unconverted is supplied as in error handling, the source value is not changed. The source value alage unchutadi anamata, it doesn't change anything. Okay, so it's just we need to find the right example, right scenario in the requirements, and we need to apply these ones. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు మెటీరియల్ బేస్ యూనిట్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ట్రై అప్లయింగ్ ద యూనిట్ కన్వర్షన్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ యూనిట్ కన్వర్షన్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఐ థింక్ ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ అస్ ద రైట్ సిగ్నేచర్. ఓకే, ఇట్స్ గివింగ్ అస్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వాంటిటీ ఉంది. ఈ క్వాంటిటీలో నేను ఏం చేస్తానంటే 1 అని ఇస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్.
quantity 1. Source unit, I'll just give this source unit, and target unit I'll give as kg. సో ఇప్పుడు నాకు ఏది వచ్చినా దీంట్లో ఈచ్ ఉన్న సంథింగ్ గ్రామ్స్ ఉన్న ఏమున్నా ఈ 1ని నాకు కేజీల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ యాజ్ కన్వర్టెడ్ క్వాంటిటీ. సో ఇప్పుడు నాకు ఇది కన్వర్టెడ్ క్వాంటిటీ కింద వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దెర్ ఈస్ సమ్ ఎర్రర్. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ నేమ్ పారామీటర్. క్లయింట్ ఈజ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లయింట్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ అని చెప్తుంది. యా, దట్స్ ఫైన్, వీ విల్ ప్రొవైడ్ ద క్లయింట్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. సో విల్ జస్ట్ ట్రై టు అలైన్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లయింట్, client ఏముంది, target client. We'll take the parameter from here, $session dot, ఇక్కడ control space కొట్టామంటే system user, I mean the client, the first one is client. సో ఈ పారామీటర్స్ అన్ని మనకు దీంట్లో క్లయింట్ లో వస్తాయి, సారీ $session లో వస్తాయని మనం అనుకున్నాం. స్టిల్ ఐ సీ సమ్ ఎర్రర్. Let's see what it is. Function unit conversion type numeric of parameter quantity is not supported. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ int1 కానీ int4 కానీ FLTP కానీ అక్కడ ఏదైతే మెసేజ్ చూపిస్తుందో అదంతా మనకు ఈ క్వాంటిటీలో డేటా టైప్ అనే కాలంలో ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది. సో వాట్ టైప్ ఇట్ నీడ్స్ టు బి, ఎయిదర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్వాంటిటీ ఆర్ డెసిమల్ ఆర్ int1 ఆర్ int2, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ న్యూమరిక్ కానీ లేదు వాట్ ఎవర్. సో వీ హ్యావ్ గివెన్ ఇట్ యాజ్ just a literal constant value కింద ఇచ్చాం. సో there is another concept called casting. సో ఈ casting మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక టైప్ నుంచి ఇంకొక టైప్కి మనం casting అనేది చేస్తాం. సో ఆ casting చేసేటప్పుడు we just write that as simple casting. సో cast అనే కీవర్డ్తో మనం యూస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈ క్యాస్ట్ అనేది యూస్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మెటీరియల్ టైప్ని మనం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. Cast material type as what type we need to cast. లేదు మనకు ఒక కాన్స్టెంట్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఉంది, ఆ ఫిక్స్డ్ వాల్యూని మనం కాస్టింగ్ చేయాలి. అది మనం కాస్టింగ్ ఎలా చేస్తాం? సో ఈ మెటీరియల్ టైప్ని మనం abap డాట్, సో దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ టైప్స్. ఒకటి మనం డైరెక్ట్గా abapలో ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయొచ్చు విత్ కీ abap డాట్. లేదంటే మనకి ఈజీ, మనం ఒక లోకల్ స్ట్రక్చర్ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే కూడా మనం ఏం చేస్తాం, డేటా ఎలిమెంట్ని రెఫర్ చేస్తాం. సో ఒక టేబుల్లో మనం అసైన్ చేయాలన్నా డేటా ఎలిమెంట్ని మనం రెఫర్ చేస్తాం. సో మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనకు డేటా ఎలిమెంట్ కనుక ఉంది అంటే మనం ఆ డేటా ఎలిమెంట్ని కూడా మనం రెఫర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ MATKL ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో దీని తర్వాత మనం అలియాజ్ నేమ్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద కాస్టింగ్, this is how the casting syntax works anamata, as converted type. So this is done. So ఇప్పుడు ఇక్కడ డేటా ఎలిమెంట్ ఇచ్చాం మనం. ఇలా కాకుండా సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ కన్వర్టెడ్ టైప్ డేటా ఎలిమెంట్, సో అదే మనం abap టైప్ కన్వర్ట్ చేయాలనుకోండి. సో విల్ జస్ట్ సే abap డాట్ care. సో abap డాట్ care అని పెట్టామంటే, సో ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ టు గివ్ ద లెంత్, వాట్ ద లెంత్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ కాస్టెడ్ వాల్యూ, కన్వర్టెడ్ వాల్యూ. అదే మనం డైరెక్ట్గా ఈ మెటీరియల్ టైప్ కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ సమ్ క్యారెక్టర్స్, ఓకే, ZTY సంథింగ్. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని అగైన్ వీ కెన్ డూ యూజ్ ద డేటా ఎలిమెంట్ ఆర్ వీ కెన్ యూజ్ ద abap క్యారెక్టర్స్. abap డాట్ care, it will give the length, just say character 5 as converted type constant. అలాగే మన సేమ్ వాల్యూని ఇంకొక కీవర్డ్ ఉంటుందన్నమాట. సో విల్ సీ దాట్ రెగ్యులర్లీ. సో ఇప్పుడు మనం MATKL అనే డేటా ఎలిమెంట్ యూస్ చేసాం అనుకో. ఇప్పుడు ఇక్కడ MATKL అని యూస్ చేసాము అంటే దెన్ దెర్ ఈస్ అ కీవర్డ్ కాల్డ్ ప్రిజర్వింగ్ టైప్ అనమాట. ఈ ప్రిజర్వింగ్ టైప్ అనేది మనం యూస్ చేసామంటే ఇట్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్, లెట్ మీ కరెక్ట్ దిస్ వన్, కాన్స్టెంట్ నాట్ ప్రిజర్వింగ్ టైప్.
సో ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ ప్రిజర్వింగ్ టైప్ అనేది యూజ్ చేసాము అంటే ఇట్ ఎక్స్పెక్ట్స్ సేమ్ లెంత్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద డేటా ఎలిమెంట్. So that is what the preserving type demonstrates. So a very strict comparison anamata, strict data type comparison of the value that we are trying to convert. Okay, and let's see the error message. It will clearly say that cast type is an MATKL char type and length must be same. So ఇప్పుడు ఇక్కడ type and this one must be same. So it can be miru, it is not necessary to have the characters. It can be spaces as well. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So దీంట్లో మనకు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ MATKL అని చూసుకోవాలంటే 9 క్యారెక్టర్స్. దిస్ ఇస్ ద డేటా ఎలిమెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం 9 క్యారెక్టర్స్. ఇఫ్ యూ గివ్ వన్ మోర్ స్పేస్, where is it? No. Is there any not sure. MATKL cast type type and length must be the same. Let me see how many characters are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 characters. Let me see if it goes away. There are problems. Char type and length must be the same. Okay. Let me enter something ZTY. Okay, so it expects the exact number of characters that to be. But if you are doing any numeric or integer conversions, then it won't expect you to have the exact characters or digits. So it will straight away take the value that you give and it converts that into the desired value. So when we expect this preserving type, that would be the question. So now material number, for example. So the material number, so it is 18 character or 40 character value, which has some internal conversions. So if we expect that to be fixed some value, if we are giving some constant value, then the 1, 2, 3, 4 is not the value that we should give. So we should give all the values, all the zeros, leading zeros left side, to identify, yes, this is the right value for the material number. Okay, so like that, then in those situations we use the preserving type. So this is all about the casting. And it can be any type of casting. I mean, any type of means, so it can be any data type conversion. It can be numeric, or it can be integer, decimal, whatever it is. So we can do all the conversions. The key you need to remember here is we can do the casting based on the data element or the ABAP types. So ABAP data types, available ABAP data types. So ABAP types, it can be character, ABAP dot and use just now data element, we directly access it. So now, okay, after all these casting, then here what it is saying, so we can't supply the value like this for quantity. So in this case, what I'm going to do is I'm going to apply casting straight away here. Cast 1 as ABAP dot int1, int2, whatever I like. So whatever it is supports here, it supports int1, int2, int4, FLTP, everything. So now ABAP dot int1, I just convert this int1. Okay, so now this is converted, but still have some errors. So type char, unit conversion, type char of parameter target unit not supported unit. So this character again target unit, it is not expecting some fixed values, so it needs some conversion. So ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే ఇప్పుడు దీనికి there is some data element must be used here.
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ care 2 అని మనం ఇవ్వలేం. సో there is some conversion. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ బేస్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్కి ఏముంది, MEINS సంథింగ్, MEINS డేటా ఎలిమెంట్. సో ఆ MEINS డేటా ఎలిమెంట్ మనం ఇక్కడ యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. cast as MEINS is the data element. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ స్టిల్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఎర్రర్స్. ఏంటిది? కన్వర్టెడ్ క్వాంటిటీ, రెఫరెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్సింగ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ రాంగ్. సో ఈ కన్వర్టెడ్ క్వాంటిటీ ఉంది చూసారా? సో దిస్ హ్యాస్ టు బి అగైన్, ఇప్పుడు ఇక్కడ కన్వర్టెడ్ క్వాంటిటీకి ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ క్లయింట్, టార్గెట్ యూనిట్, ఈ కన్వర్టెడ్ రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది అనేది చెప్తున్నాను అనమాట. ద బిలో ఈ షోస్ ద యాక్చువల్ పారామీటర్స్ P1 P2. ఈ రిజల్ట్ అనేది అగైన్ రిజల్ట్ మనం డెసిమల్స్ లోకో సంథింగ్ దేనిలోకో ఒక దాంట్లోకి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కన్వర్టెడ్ వాల్యూ అని వచ్చింది. సో ఈ ఎంటైర్ థింగ్ కి మనం మళ్ళీ కాస్టింగ్ అనేది అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ యూనిట్ కన్వర్షన్ క్వాంటిటీ, దీనికి డెసిమల్ 3 ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారా, డెసిమల్ 3 అలాగే పాస్ చేశారు. బేసిక్గా ఇది మనకు డేటాబేస్ నుంచి వస్తుంది. మనమైతే ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ చేసాం. కానీ రియల్ టైంలో మనకి ఎలా వస్తుంది, సేల్స్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఏంటి అంటే, సేల్స్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ డేటాబేస్ టేబుల్లో నుంచి వస్తుంది. ఆ క్వాంటిటీని బేస్ చేసుకొని మనం వేరే యూనిట్లో కన్వర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఆ సిచ్యువేషన్లో మనకు అది క్వాంటిటీ అనేది క్యారెక్టర్ టైప్లో అట్లా వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మనం కాస్టింగ్ ఆన్ ద ఫీల్డ్, ఆ ఫీల్డ్ నేమ్ మీద ఇలా అప్లై చేస్తాం, ఆ ఫీల్డ్ నేమ్ రెఫర్ చేస్తాం. కానీ మన కేసులో ఏంటి, మనం ఫిక్స్డ్ వాల్యూ తీసుకున్నాం కాబట్టి వీఆర్ జస్ట్ అప్లయింగ్ ద కాస్టింగ్ ఆన్ ద ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. అండ్ ఆల్సో ఈ యూనిట్ కూడా టార్గెట్ యూనిట్ ఎలా వస్తుంది, సో ఇది డేటాబేస్ టేబుల్ నుంచే వస్తుంది, లేదంటే సెలక్షన్ స్క్రీన్ నుంచి వస్తుంది, లేదంటే పారామీటర్గా వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ యూనిట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్వర్ట్. సో లోకల్ యూనిట్, గ్లోబల్ యూనిట్, లోకల్ కరెన్సీ ఇలా ఉంటాయి కదా. సో ద గ్లోబల్ కరెన్సీ ఈజ్ ఆల్వేస్ రెఫర్ టు ద ఆర్గనైజేషన్స్ హెడ్ ఆఫీస్ కరెన్సీ. లోకల్ కరెన్సీ అనేది వేర్ ఎవర్ దే ఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ యూకే బేస్డ్ అనుకోండి, GBP విల్ బి ద గ్లోబల్ కరెన్సీ. వాళ్ళ బిజినెస్ ఇండియాలో చేశారు అనుకోండి, ఇఫ్ దే వాంట్ టు ట్రాక్ ద స్టాట్స్ ఆన్ ఇన్ ఇండియా, దెన్ దే విల్ ట్రాక్ ఆబ్వియస్లీ ఆన్ ద ఐఎన్ఆర్ బేస్ చేసుకొని కన్వర్ట్ చేస్తారు అన్నమాట. సో ఐఎన్ఆర్ విల్ బి లోకల్ కరెన్సీ అండ్ GBP will be global currency. Similarly, it applies for units as well. సో ఒక చోట ఎల్బీస్లో వాళ్ళు ట్రాక్ చేయొచ్చు, ఒక చోట కేజీస్లో ట్రాక్ చేయొచ్చు, ఒక చోట టన్స్లో ట్రాక్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, బిజినెస్ సినారియోస్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనమాట. సో ఇన్ దిస్ కేస్ మనం ఏం చేసాం, మనం ఒక యూనిట్ని మనం డైరెక్ట్గా పాస్ చేస్తున్నాం, ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో అదర్వైజ్ దే విల్ బి డైనమిక్ పారామీటర్స్ అనమాట. బట్ అవుట్కమ్ whatever the value the function gives, ఇదేమవ్వాలి, ఇది కూడా ఒక డెసిమల్ అయి ఉండాలి. సో దీనికి కంప్లీట్ ఓవరాల్ కాస్టింగ్ అనేది మనం అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది కన్వర్టెడ్ క్వాంటిటీ మీద ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ హియర్? సో ఇఫ్ యు సీ కన్వర్టెడ్ క్వాంటిటీ, రెఫరెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్సింగ్ ఆర్ డేటా టైప్ ఈస్ రాంగ్. సో దీనికి ఇది ఒక క్వాంటిటీని రెఫరెన్స్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వెయిట్ సంథింగ్ ఏదో వస్తుంది, దానికి యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్ దేన్ని రెఫరెన్స్ చేయాలి అని చెప్తుంది అనమాట. సో దానికి రెఫరెన్స్ చేయడానికి మనం ఈ కేజీని ఇక్కడ రెఫరెన్స్ చేస్తాం. సో లెట్ మీ యాడ్ దిస్ కాస్టింగ్ హియర్. Cast this one as టార్గెట్ యూనిట్. సో ఇప్పుడు దానికి యూనిట్ ఏదో చెప్పాలి. ఇక్కడ నువ్వు రెఫరెన్స్ చేస్తున్నావు, దట్స్ ఫైన్. ఆ రెఫరెన్స్ చేసినంత మాత్రాన ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్టెడ్. సో వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఫర్ దట్ మెజర్మెంట్? సో అవర్ కన్వర్టెడ్ క్వాంటిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద టార్గెట్ యూనిట్. లేదు, ఇక్కడ మనం టార్గెట్ క్వాంటిటీ అని పెడదాం. Target quantity. The target quantity, in which units it will be measured? It will be measured in the kgs, that is target unit. So now we just activate it, and if we see, it will
convert always one, whatever the, let us get into the output. If you see here, so the database returned SQL code because currency or unit conversion error. So ఇప్పుడు error handling మనం implement చేయలేదు. So one from unit ST to unit is not possible. So this is why we need to implement the error handling అనమాట. సో ఇప్పుడు అసలు ఏమి కొన్ని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, కొన్ని కన్వర్ట్ చేయలేకపోవచ్చు. But that doesn't mean entire CDSU gets into the error అనమాట. So now we implement the error handling. So error handling ఉంది కదా. So ఈ error handling ని set to null. This is the best option. If it fails to convert anything, then just simply set to null. Doesn't harm. So just parameters, comma, and we just saying to the function that you don't worry if you're not able to convert, then leave that value as blank. So now we don't get any errors here. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే కన్వర్టెడ్ టైప్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని నుంచి మనం ఇవన్నీ సేమ్ వాల్యూస్, బట్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ కాస్టింగ్ దేర్. వాటి డేటా టైప్స్ అన్ని డిఫరెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే దిస్ ఈజ్ అనదర్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ టార్గెట్ క్వాంటిటీ 1. ఆల్వేస్ we try to convert the one unit. దీనికి మెటీరియల్ వెయిట్ యూనిట్ ఏంటి ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడే ఉంది మెటీరియల్ గ్రాస్ వెయిట్. ఈ గ్రాస్ వెయిట్ నే మనం అప్లై చేసి ఉండొచ్చు. లెట్స్ గో అహెడ్ అండ్ యూజ్ ద గ్రాస్ వెయిట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో మెటీరియల్ గ్రాస్ వెయిట్, ఈ గ్రాస్ వెయిట్ ని వితౌట్ కాస్టింగ్ మనం వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దిస్ గ్రాస్ వెయిట్. లెట్ మీ యూజ్ దిస్ వన్. సో ఈ మెటీరియల్ గ్రాస్ వెయిట్ ని మనం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. Let us activate it. So ఇప్పుడు మెటీరియల్ గ్రాస్ వెయిట్. సో కేజీ టు కేజీ it will be always 1 to 1. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్ని ఇక్కడ ఏది కేజీ ఉంది, ఇక్కడ మనకు గ్రాస్ వెయిట్ 6.890 ఉంది. For some reason it has not converted, but let me execute it again. Material gross weight kg, and let us take this one. TO to kg it was not able to convert, and kg to kg it is converting, and maybe 150 kg. Why? For some reason it's not converting or considering some of the values. I don't know why, but if you see, it is applying the conversions. So wherever it is throwing some error or something, in those cases it is just going putting the value as 0 here. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక మెకానిజం ఏముంది, ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం. ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ కీప్ అన్కన్వర్టెడ్. సో కీప్ అన్కన్వర్టెడ్ అనేది ఉంది. సో ఈ కీప్ అన్కన్వర్టెడ్ పెట్టామనుకోండి, this is set to null. So if you say keep unconverted, what it does. So ఇవి మీరు different గా let them create separately. So keep unconverted అయితే ఏమవుతుంది, సో ఇవన్నీ మీరు just apply some functions. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే there was a failure, but sorry, it's a kg. This is also kg. ఎక్కడైతే కన్వర్షన్ అప్లై అయ్యిందో, సో it is able to bring the same thing. ఇప్పుడు 2, ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 చూసారా. సో it is not able to convert, but what it does, it took the same weight and it just replaced there. Okay, so this is what means keep unconverted. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్ని కేజీలో ఉన్నాయి. Whatever is not kg, then I think we need to add filter on what is the field name, material weight unit. Material weight unit and not equals to kg. So if not equals to kg, so ivanni not equals to kg. So there, some of them are grams and etc.
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ it is not able to convert somehow from 15 grams to kgs. So it just put the same value in this place. That's how. So ఇక్కడ మనం అది ఎందుకు అలా చేస్తుంది, that we need to look. But some places, if you see here, 786 grams converted into something, some unknown number. So this is not how we expect here. So obviously it has to convert 0.786 kgs. So something reverse way it is doing, it seems. సో దీన్ని మనం ఫిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో what we need to remember from this one is, so okay, like function modules, we do have some functions available in CDS as well. Okay, so let's make use of those functions. Adi main takeaway. And if you see here, type conversions. So ఈ type conversions FLTP to decimal, floating to decimal points, binary to hexadecimal, hexadecimal to binary. So all these conversions also can be done. So ఇది మనకి ఎప్పుడు అవసరం అవుతుంది అంటే, if we are handling the large content like file data or image data, whatever being stored in the database tables, and when we are sending them to the UI or receiving from UI, something like that, then you will be using these special functions. Okay, type conversion functions. And ఇప్పుడు ఇక్కడ yeah, this is done. And ఇక్కడ note లో ఏముంది చూడండి, the conversion functions cover special cases that cannot be handled using a cast expression. So ఈ cast ని కొన్ని హ్యాండిల్ చేయలేవని చెప్తున్నారు అనమాట. So whatever not able to handle, so we need to just go through in detail about this. So what is it? So ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే int 1 to int 1, yes, ఇక్కడ x means ఏంటిది, x means something here ఎక్కడ డిస్ప్లే చేసి ఉంటారు, yeah. So there is no further restriction to note in combinations using x. The following rules apply to other combinations. In combinations using y, the target data type must be long enough. So ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ఇవన్నీ చూసామంటే వాటికి ఈ ఇంటి నుంచి క్యారెక్టర్ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు, సో వీటికి లెంత్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా ఎనఫ్ లెంత్ ఇవ్వాలి అని దీని మీనింగ్. సో int to int it is possible. So currency again decimals, length అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో యూ నీడ్ టు స్పెసిఫై ద రైట్ లెంత్ అనమాట. సో int 1 to int 1 2 4 8 they all possible. So whatever it is blank here, that means it is not possible. Decimal to integer, int 1 int 2 int 3 whatever int 8, it is not possible because these integers obviously they cannot hold the decimal places. అదే డెసిమల్ నుంచి కరెన్సీకి, క్వాంటిటీకి, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్కి దే ఆల్ పాసిబుల్ ఇఫ్ యూ సీ. సో క్యారెక్టర్ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం క్యారెక్టర్స్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద డిక్లరేషన్ లెంత్, how much length we are taking as a character. So character 30 అన్నాం అనుకోండి, we need to make a decision. We need to be sure about from which data type and to which data type we are converting. Based on that, we need to ensure we have the enough length according to the type, the source type we are converting. Okay, so this table will give us the information about that with example. So ఇక్కడ మనకు examples కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. So now if we go here, అదే ఈ casting కూడా ఇదే. So same expression. If you see here, this is the operand what we are going to convert. It can be a field from database or it can be a fixed value as well. So data type and preserving type. ఈ preserving type అనేది వచ్చినప్పుడు, so it treats as very much strictly అనమాట, a strict conversion. Data element, any data element. In this case, the optional addition preserving data type. So అదే మనం abap type అని పెట్టాం అనుకోండి, preserving type dictionary, the additional preserving type cannot be specified. If you see abap data type ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, preserving type అనేది మనం యూస్ చేయలేం. So preserving type is used only for data elements. And the another data type conversions functions are date functions and time functions. So ఈ డేట్ ఫంక్షన్స్, ఈ డేట్ లో మనం చూసామంటే ఒక డేట్ వ్యాలిడా కాదా. సో వెదర్ ఇది మనకు కొన్నిసార్లు డేటాబేస్ లో క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అయి ఉండొచ్చు,
అది క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ అయినప్పుడు ఆ యాక్చువల్ డేట్ అనేది చెప్పలేమన్నమాట. సో అప్పుడు మనం డేటాబేస్ నుంచి తెచ్చుకునేటప్పుడే మనం వాలిడేట్ చేయాల్సిన అవసరం రావచ్చు. సో అప్పుడు మనం దాన్ని ఈ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఇట్ విల్ జస్ట్ రిటర్న్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో అప్పుడు అకార్డింగ్లీ మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో డేట్స్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. సో ఇక్కడ డేస్ బిట్వీన్, సో టూ డేట్స్ ఇచ్చామంటే ఈ 2 డేట్స్లో మనకు వాట్ ఆర్ ద డేస్ బిట్వీన్ దీస్ 2 డేట్స్ అండ్ సేమ్ టైం యాడ్ డేస్. ఒక డేట్కి మనకు సర్టెన్ డేస్ మనం యాడ్ చేయొచ్చు. అలాగే వీ హ్యావ్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ యాజ్ వెల్ హియర్. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు యాడ్ వాట్ నీడ్స్ టు బి డన్. సో మనం ఇందాక ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ మనం చూసాం కదా. సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఎక్కడైతే ఉందో ఈ లింక్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఏమేమి ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఫెయిల్, అండ్ ఎర్రర్ రైజెస్ అన్ ఎక్సెప్షన్, నల్ ఏం చేయొద్దు, ఫెయిల్ చేయొద్దు, జస్ట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ నల్. సో ఇనిషియల్ రిటర్న్స్ ద ఇనిషియల్ వాల్యూ, ఇది నల్ వాల్యూ, ఇనిషియల్ వాల్యూ, అండ్ అన్చేంజ్డ్. సో ఒకవేళ కన్వర్ట్ చేయలేకపోతే డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్, రిటర్న్ మీద సేమ్ థింగ్, రిటర్న్ మీద సేమ్ డేట్, ఇలాగా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్కి ఈ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటారు అనమాట. ఈ వాల్యూనే మనం యూస్ చేయాలి. అది ఎక్కడ యూస్ చేసాం, ఇక్కడ యూస్ చేసాం చూసారా. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ ఆఫ్ అవర్ చాయిస్. సో మనకి ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ అక్కడ ఇవ్వడానికి లేదు ఆ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్, ఎందుకంటే SAP ప్రీడిఫైన్డ్ వాల్యూసే మనం ఇవ్వాలి. సో ద ఫ్రేమ్వర్క్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ దోస్ వాల్యూస్, నాట్ ద వాల్యూస్ దట్ వీ గివ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ డేట్ టైమ్, ఇవన్నీ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. టైమ్ స్టాంప్ ఫంక్షన్స్. ఈ టైమ్ స్టాంప్ సెకండ్స్ బిట్వీన్, ఈ 2 టైమ్ స్టాంపుల మధ్యలో సెకండ్స్ కూడా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. యాడ్ సెకండ్స్, కరెంట్ UTC టైమ్ స్టాంప్, ఇవన్నీ యూటీసీలో ఎంత టైము అనేది కనుక్కోవాలనుకోండి, వీ డోంట్ నీడ్ టు వరీ మచ్. సో ఇక్కడ వచ్చి ఈ ఫంక్షన్ తీసుకెళ్ళామంటే సరిపోతుంది అనమాట. టైమ్ స్టాంప్, UTC టైమ్ స్టాంప్ ఏంటి, అండ్ అట్ సేమ్ టైం టైమ్ స్టాంప్ నుంచి మనం డేట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం, టైంని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం, టైం టు టైం స్టాంప్, ఒక టైం నుంచి టైం స్టాంప్ కన్వర్ట్ చేయడం. సో ఇక్కడ డేట్ ఉంది, టైం ఉంది, టైం జోన్ ఉంది, క్లయింట్, దెన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ అస్ ద టైం స్టాంప్. వాట్ ఈస్ ద టైం స్టాంప్, టైం జోన్ని కన్సిడర్ చేసుకొని. So this is how we just use the functions. So conversion functions, date and time functions. దీని ముందు హై లెవెల్ ఫంక్షన్ కేటగిరీస్ ఏంటి అంటే SQL functions and special functions. ఈ SQL functions లో ఏమున్నాయి, న్యూమరిక్, స్ట్రింగ్ అండ్ COLSA ఫంక్షన్. అండ్ దెన్ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ లో కన్వర్షన్ ఫంక్షన్స్, డేట్ టైమ్ ఫంక్షన్స్. ఇంకొక చిన్న టాపిక్ ఉంది. ఆ చిన్న టాపిక్ ఏంటి అంటే మనం ఇక్కడ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట. సో కండిషనల్, ఒకవేళ ఒక వాల్యూ ఇలా వచ్చింది, ఆ వాల్యూ తర్వాత నాకు ఈ వాల్యూ వస్తే నాకు ఈ వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఒకవేళ నాకు ఈ వాల్యూ వస్తే ఇంకో వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో లైక్ దట్. సో అలాగా మనం ఈ సిడిఎస్ యూస్లోనే మనం డైరెక్ట్గా ఈ వ్యూలోనే మనం ఆ వాల్యూస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి మనం ఆ కేటగిరైజేషన్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో కేస్ స్టేట్మెంట్ మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడే రాయొచ్చు. సో కేస్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేసి ఆ వాల్యూస్ని మనం ఇక్కడే సపరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ కేస్ స్టేట్మెంట్లో మనకు డైరెక్ట్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగరైజేషన్స్ వస్తాయన్నమాట. కేస్ మనం జనరల్గా స్విచ్ అనేది మనం అవాప్లో రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫీల్డ్ నేమ్ పెడతాం, దాని తర్వాత వెన్ ఇదైతే నెక్స్ట్ కేస్ ఇది, కేస్ ఇది అలా రాసుకుంటూ వెళ్తాం. కానీ ఇక్కడ కేస్ అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ వస్తుంది అనమాట. సో కేస్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్. కేస్ ఇప్పుడు ఈ మెటీరియల్ టైప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మెటీరియల్ గ్రూప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కేస్ మెటీరియల్ గ్రూప్. సో ఇక్కడ మనం వెన్ అనేది రాయొచ్చు, వెన్ మెటీరియల్ గ్రూప్ ఈస్ సంథింగ్. సో ఇది జనరల్గా మనం రాస్తాం. సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్, రన్ దిస్ వన్. దీంట్లో మెటీరియల్ గ్రూపు L004, L002 ఆ రెండు ఉన్నాయి. సో లెట్ మీ కోడ్ దెమ్. L002, then
Okay, group 1. When L004, then group 2. సో ఇక్కడ మనం ఎల్స్ అనేది ఇంకోటి వస్తుంది అనమాట. ఎల్స్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ రెస్ట్ ఆల్ ద థింగ్స్ అనమాట. ఎల్స్ అదర్ గ్రూప్. సో ఫైనల్గా ఇది అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే అండ్ యాజ్, ఈ ఎండ్ యాజ్ అనేది కేస్ స్టేట్మెంట్ రాసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఓకే ఎండ్ ద కేస్ యాజ్. ఇప్పుడు మనం కాలం నేమ్ ఇస్తాం, మనకు ఏం కావాలి. సో ఓకే, మెటీరియల్ కేటగిరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ డేటా టైప్స్ దగ్గర మనకు కొన్నిసార్లు కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఎల్ స్పాట్లో ఏమో ఈ వాల్యూ, ఈ టార్గెట్ వాల్యూ చూసారంటే ఇది కంపారిజన్ వాల్యూ, ఇది టార్గెట్ వాల్యూ. ఇక్కడ గ్రూప్ 1 వచ్చింది. సో 7 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఇది 7 క్యారెక్టర్స్. దీనిలో ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నదాన్ని కన్సిడర్ చేసి తీసేసుకుంటుంది అనమాట. అదే ఇక్కడ మనం కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే కొన్ని ఫీల్డ్స్ డేటాబేస్ టేబుల్ నుంచే వస్తాయి. డేటాబేస్ టేబుల్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఈ వాల్యూ అయితే ఈ డేటాబేస్ ఫీల్డ్ని నాకు రిటర్న్ చేయి, ఒకవేళ ఈ వాల్యూ అయితే ఇంకో డేటాబేస్ ఫీల్డ్ని రిటర్న్ చేయి అని వస్తుంది. సో ఆ కేసులో ఏమవుతుందంటే దీని డేటా టైపు డిఫరెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఎంటైర్ కేస్కే స్విచ్ క్యాస్ట్ రాయాల్సి వస్తుంది అనమాట. క్యాస్ట్, దీనికే క్యాస్ట్ రాసి క్యాస్ట్ ఇన్సైడ్ కేస్. సో ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. ఈ ఎండ్ అయిన తర్వాత యాజ్ అండ్ యాజ్. సో ఇప్పుడు క్యాస్టింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓకే, యాజ్ అండ్ యాజ్ abap డాట్ క్యార్, దీనికి 20 క్యారెక్టర్స్ పెట్టుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ క్యాస్టింగ్ అయిపోయింది. నౌ యాజ్ మెటీరియల్ కేటగిరీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ యాజ్ ఎందుకో మనకి తెలుసు. ఈ యాజ్ ఈజ్ ఫర్ క్యాస్టింగ్. ఈ యాజ్ అనేది దీనికి. సో ఇక్కడ ఆర్డర్లో తీసుకుంటే ఇవి వైస్ వర్సా ఉన్నాయి. క్యాస్టింగ్ టాప్లో ఉంది, కానీ ఈ కేస్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇలా ఉంది. అది క్యాస్టింగ్ లేదనుకోండి, క్యాస్టింగ్ లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఇలాగే రాస్తాం అనమాట. సో డైరెక్ట్ ఆ కాలం నేమ్ వితౌట్ క్యాస్టింగ్, గ్రూప్ వితౌట్ క్యాస్టింగ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారా డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా కాలం నేమ్ వచ్చింది, ఇక్కడేమో ఫస్ట్ క్యాస్టింగ్ని క్లోజ్ చేసాం, దాని తర్వాత కాలం నేమ్ని ఇచ్చాం. సో దీస్ టూ డిఫరెన్సెస్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సమ్ వార్నింగ్. సో care to identical type, cast care to some identical type. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈచ్, ఇది వేరే లెంత్లో ఉంది, ఇది వేరే లెంత్లో ఉంది, ఇవన్నీ సపరేట్ లెంత్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ దెన్ ఇక్కడ కూడా క్యాస్టింగ్ అప్లై చేయి అని చెప్తుంది. క్యాస్ట్ యాజ్ abap డాట్ కేర్ ఆఫ్ 20, దీన్ని కూడా ఇలా అప్లై చేయి. ఓకే, అండ్ ఇది కూడా అలా అప్లై చేయి, ఇది కూడా అలా అప్లై చేయి, అన్నీ అలా కన్వర్ట్ చేసి నాకు ఫైనల్గా క్యార్ 20లోనే ఇవ్వు అని చెప్తుంది అనమాట. బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వార్నింగ్, వీ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ కేస్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. కేస్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ ద డైరెక్ట్ డేటాబేస్ కాలం. అనదర్ కేస్ స్టేట్మెంట్ ఎలా అంటే it is a expression based case statement, complex case statement అన్నమాట. ఇది సింపుల్ కేస్ స్టేట్మెంట్. దిస్ ఈజ్ సింపుల్ కేస్ స్టేట్మెంట్. అండ్ కాంప్లెక్స్ కేస్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే కేస్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ డైరెక్ట్ వెన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఒకే వాల్యూని కంపేర్ చేస్తున్నాం, బట్ వాట్ ఇఫ్ వీ వాంట్ టు కంపేర్ ద మల్టిపుల్ వాల్యూస్. సో ఈ L002కి L004కి ఒకే వాల్యూ రావాలంటే ఎలాగా? అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? So we start case with when itself. So there will be no database field at the beginning, but ఈ database field ని ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. when ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం అన్నమాట ఇప్పుడు. సో
అండ్ కావాలంటే అండ్, ఆర్ కావాలంటే ఆరు, ఇవన్నీ మనం వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వెన్ మెటీరియల్ గ్రూప్ ఈక్వల్స్ టు L002 or or material group equals to L004, material group equals to L004, in remaining anta same, then group Z. else ఇక్కడ మనం మళ్ళీ when రాయొచ్చు, when again multiple conditions రావచ్చు. Okay, so but now we are ending this as else group Y and as complex case. Okay, so case statement, simple case statement and complex case statement. సో ఇలాగా మనం డైరెక్ట్గా డేటాని మనం ఫిల్టర్ అవుట్ అండ్ కేటగిరైజేషన్, ఫైనల్ అవుట్పుట్ రిపోర్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఈ కేసులో మెటీరియల్ గ్రూప్ కేసులో వీ కెన్ స్టిల్ యూజ్ ద నావిగేషన్ ప్రాపర్టీస్ యాజ్ వెల్. అసోసియేషన్ ప్రాపర్టీస్, ప్లాంట్స్ డాట్ ప్లాంట్, ఈ ప్లాంట్ కనుక అయితే ఇది, బట్ ఈ కేసులో అలా రాస్తే ఏమవుతుందంటే ద జాయిన్ విల్ బి క్రియేటెడ్ బిట్వీన్ బోత్ ప్లాంట్స్ మార్సి అండ్ మారా టేబుల్స్ ఇన్స్టెంట్లీ. సో ఇలా వదిలేస్తే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ మారాలో ఉన్న డేటాను మాత్రమే కేటగరైజ్ చేస్తుంది. సో మార్సీ మీద సెలెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వదు అన్లెస్ వి యాక్సెస్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ అబౌట్ ద కాస్టింగ్ CDS, ABAP CDS functions and case, simple case and complex case statement. సో మీకు ఇక డైరెక్ట్గా రెఫరెన్స్ కావాలి అంటే ABAP CDS కేస్ స్టేట్మెంట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ CDS సింపుల్ కేస్ ఎక్స్ప్రెషన్, సో ఇప్పుడు మీరు దీన్ని జస్ట్ ఆపరెంట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే ఇవన్నీ కాస్టింగ్, కండిషన్స్, కేస్ డిస్టింక్షన్, అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, మనకు అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం మల్టిప్లికేషను, డివిజను, అడిషను అవన్నీ రావాలి, అవన్నీ యూజ్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి, అండ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్, యావరేజ్, మినిమం, కౌంట్, ఇవన్నీ మనకు ఆల్రెడీ మనకు అబాప్లో వచ్చినవే అనమాట. సో దే ఆల్ వీ కెన్ అప్లై. సో ఇట్ ఈస్ మిక్స్చర్, ఇట్ ఈస్ అండ్ addition to OpenSQL that what we are using in ABAP. సో ఇవన్నీ మనం స్పెసిఫిక్గా చెప్పుకోని అవసరం లేదనమాట. సెషన్ వేరియబుల్స్, ఇప్పుడు ఇందాక ఈ సెషన్ వేరియబుల్స్ మనం చూసింది $సెషన్. ఈ $సెషన్ అనేది మనకు అవైలబుల్ ఉంటుంది, ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. అదే పారామీటర్స్, CDSU విత్ పారామీటర్స్, ఈ పారామీటర్స్ మనం చూస్తాం, CDSU విత్ పారామీటర్స్. అదే క్యాస్ట్ స్టేట్మెంట్, జస్ట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ వన్. అలాగే కండిషన్స్, ఈ కండిషన్స్ ఎలా మనం ఎక్స్ప్రెషన్స్లో కండిషన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, అండ్ ఆర్ నాట్, ఇవన్నీ మనకు ఆల్రెడీ వీఆర్ అవేర్. సో దే ఆల్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో ఇందాక ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇది. సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్లో మనం ఇక్కడ ఆర్ యూజ్ చేసాం కదా, ఆర్. సో ఇక్కడే ఇక్కడ నాట్ అనేది మనం యూజ్ చేయొచ్చు, నాట్ ఈక్వల్ టు, దిస్ మీన్స్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఇది, అండ్ నాట్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్, దెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ గ్రూప్ జెడ్ అన్నట్టు అనమాట. ఓకే, సో these are all the expressions and conditions, operands, something, whatever we say.